for military purposes. Rather, it aims on complete protection for our soldiers. They are risking their lives, so we should take an effort to save their lives too. So it's for a prosperous living of all Indians. It's for the well-being of soldiers. Its main aim is that, on same hand, emergency rescue teams, calamity rescuers, or everyone can access this rover. It's multi-purpose gas detection, metal detection. It has a poisonous gas detection center MQ2. So carbon dioxide, methane, everything can be analyzed. Presence can be detected, and metal detectors just a control board. It's a special feature that we are. Can we move on to the demonstration? So, sir, consider if you are in a military mission and you are So we are officers and we are here to save those hostage people. There are little children there. So directly we going there, it's not a good idea, right? Because our lives would be at risk. So first of all, we'll send our project Karnan there. He'll analyze it. Boat is never been existed throughout this Can world. you reduce the size of that? Because What, sir? the size is very. Sir, we have made it that small because if it's big, cost become large, cost increases, then a potential advantage would be affected. And being eco-friendly is also a good. What is this? It is set up or you're just setting it? Setting. Also. Now we'll explain the 6 main sections of our hub. The first one is the renewable energy center, where the power is supplied to all the other sections. These are the power is generated using solar panels and wind turbines. This powers the entire hub, and instead of depending on the fossil fuels, we can use the clean and renewable energy. This teaches students that the importance of sustainable energy. Then the second one is the waste management and resource center. The waste collected from the school can be separated into dry waste, wet waste, and electronic waste. The wet waste can be converted into compost, and the dry waste is cleaned and recycled. The electronic waste can be collected separately for safe disposal and the recycling. Then the third section is the Green Startup Lab, where students can work together to create eco-friendly products like compost packets, cloth bags, recycled notebooks, etc. This develops their creativity, innovation, problem-solving skills while also promoting the environmental responsibility. Now I hand over my presentation to my partner. So You are doing that in your school. yeah, we are implementing this in a school. You have that kind of setup in your school. Not right now, but You are in the planning. future, yes. Yeah, we have to gradually implement this system. Very nice. Which gets its power from the solar energy, and it splits water molecules into hydrogen and oxygen. Then this hydrogen gas goes into the cylinder and we use it directly into the burner. It provides a clean and sustainable cooking experience, replacing the fossil fuels and its carbon dioxide release, as this project does not release any carbon emissions. Have you ever checked its functionality? Yes, sir. You can start the knob. You can also start like this. Oh, no flames at all. No flames. This is a demonstration mode. Yes. And They are just focusing it. Because it requires some lights. How you can use it? So I researched the properties of this bar. So we can see that here is the pores of the bar. You can see that there is holes and pores also. So it acts as a filter. So we can use this as a filter if we layered them so much. Normally we use HEPA filters. They are so costly and they are not too Have you ever biodegradable. checked it? Its functionality? Yes. So what we have done here is we kept the Arduino and a sensor in the output. So if we light a wrapper, here's the smoke. Like Fan is up. fan is absorbing the smoke, but you can see here that the air quality is staying good. You can see here that, but the smoke is entering the fan. So it is You can put on the banana. yes, banana. It is insulated, so we can open it.
If you open it, the air will leak. So I can show the. So, imagine a student standing in a school canteen waiting to buy lunch, only to realize that they have forgotten their wallet or lost their money. This is a common problem faced by most of the students. To solve all these problems, we present StudPay. StudPay is an NFC-based payment system with an app, and this is so simple. Like we can, Phone is allowed in the school. yes, You can use it in canteens, you can School use it in canteen. libraries, or in stores, anywhere. So it's basically a system that transforms the student ID card into a secure digital wallet. Either you can insert a chip inside the ID card, or you can stick an NFC in an app. So I'll show you a demo, sir. So this is the shopkeeper's ID. It's just one app. You can either like log in as a shopkeeper, parent, or a student. This is a parent's ID. So here the shopkeeper can add That you have made that app. app Yes. with the help of our tutor. With the help of our tutor, we have made this app. So here you can add what the things I'm adding nuts. The things the student had bought as a nut, and I'll giving it 50 rupees. The thing that student had bought is a nuts, then it's 50 rupees. Okay, these are the menu items. Then scan student scan student I got it. card. Yeah. So this is the ID card. It's with having it. Okay, sir. As you can see, Where is the scanner? How you scan it? there's an ID NFC card. chip inside Okay. my ID card that works when I tap it in the phone. So And it has here you like can the see the rate. Then you can see the girl is allergic to nuts. So when she tried to enter her PIN and pay, it goes, but the shopkeeper can resist the students. When it comes to the payment sector, you have seen that allergic nut. So the shopkeeper will not give it. Hmm? That's according to the school canteen rules and all, they cannot give it. Then there are many features for us. You can add daily limits. Then What is the limit? Daily limit? daily limit, you can parents can add daily limits. There are many features. Some of them are like parents can add daily limit, set a daily limit, then limit. They can decide how many times the card should be used. Per day. Yeah, then there is an emergency file. This is in case if the parent forgets to add money to the main account where the money stays, the money will be deducted from the emergency fund. Okay. Then there are many, like we're having many features, some health connected very important features. Allergies, parents can mention the allergies of their students in our app. Then students, those are under the age of 10, parents of students under the age of 10 can decide what their child should eat and should not. When they purchase these things, parent get a message. Parent have to answer it within 1 minute. They can either decline it or they can accept proceed. Yeah, not accepting, they just declines, or they can leave it within Okay. after the 1 minute. It will automatically accept it. Automatically. Okay. Then health report, like the parent gets some reports about how much calories, fats, sugars Oh, are very in the nice, very nice. they eat. In the future, we are planning. We'll also monitor how much water the student drinks a day with the help of an NFC reader. You have to prepare one checklist, like for a new beginner. What is the qualities of this app? What are the drawbacks of this app? How can you use it further? Okay, sir. What are the things a student need to take care Okay, sir. before you using this app? है ना? A single page setup should be there, so that a newcomer who is easily able to understand what are the limitation of this app. Very nice. നമ്മുടെ സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ വെള്ളം പാഴായി പോകാറുണ്ടല്ലേ, അതെങ്ങനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ MGM മോഡൽ സ്കൂൾ ഒരു ടെക്നോളജി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ? ഇതിന്റെ പേര് ഹൈഡ്രാക്സ് എന്നാണ്. നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സാധാരണ നമ്മളെ സ്കൂൾസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലൊക്കെ ബ്രേക്ക് ടൈമിനാണ് കൂടുതലും വെള്ളം യൂസ് ആവണത്. ബ്രേക്ക് ടൈം കഴിഞ്ഞ് ചിലർ പൈപ്പ് തുറന്നിട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ലീക്കേജും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വെള്ളം അങ്ങ് പൊക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ ഹൈഡ്രാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ വെള്ളം ലീക്കേജ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ സോളനൈറ്റ് വാൽവ് കൊണ്ട് ഇത് ക്ലോസ് ആവും.
അപ്പം ഈ ഫ്ലോ സെൻസർ ആണ് അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണം എത്രത്തോളം അളവ് വെള്ളം പോവാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനൊരു വെബ്സൈറ്റും കൂടെ ഉണ്ട്. ആ വെബ്സൈറ്റ് വെച്ച് ഒരു എഡ്ജ് AI എന്ന് പറഞ്ഞൊരു AI ഉണ്ട്. AI യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ എഡ്ജ് AI നമ്മളെ ഈ കൊച്ചുങ്ങളെ എത്രത്തോളം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം പഠിക്കും. ഓരോ ദിവസമായിട്ട് 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് പഠിച്ചെടുക്കും. എന്നിട്ട് ഇപ്പം ഒരു വെള്ളം ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പോവുകയാണെങ്കിൽ സോളോനൈറ്റ് വാൽവ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ക്ലോസ് ആവും. പിന്നെ വെള്ളം പോകില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം സേവ് വാട്ടർ എന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ ആയാലും എത്ര നാളെ ഇത് എത്ര നാളെടുത്തു ഈ ഒരു ടെക്നോളജി? 1 month 1 month കൊണ്ട് 2 weeks 3 weeks സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു? സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സീനിയേഴ്സ് സഹായിച്ചു. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം ഇനിയുള്ള ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് എന്താ നിങ്ങളുടെ? ഇത് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും സേവ് വാട്ടർ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാ സ്കൂളിലും കൊണ്ടുവരട്ടെ, ഓഫീസിലാണെങ്കിലും എല്ലാം കൊണ്ടുവരട്ടെ. എന്തായാലും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. നമ്മുടെ റോഡുകളിലൊക്കെ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ആക്സിഡൻസ് കണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ടെക്നോളജി ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഹെൽമെറ്റ് വെക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കുന്ന കുറവാണ്. അപ്പൊ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാണ്ട് വണ്ടി ഓടൂല, അങ്ങനെ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവോ? ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ റോഡുകളിൽ കുറെ ആക്സിഡന്റ് നടക്കും. അപ്പൊ ഇതൊരു മോഡലാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാതെ വണ്ടി ഓണാവില്ല. നമ്മള് ഇങ്ങനെ ആൽക്കഹോൾ യൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മോഡലാ. ഇത് ബൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. എല്ലാ വണ്ടികളിലും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊരു മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മളെ പ്ലാൻ. അപ്പോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയൊരു മോഡലാണ്. അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്നുവെച്ചാൽ മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ, അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളിലോട്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്ലാൻ ആയിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇത് വരും. അപ്പം അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടിട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്തായാലും ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഹെൽമെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്താലേ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ നമ്മുടെ പിള്ളേർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്, ഇത് ഫ്യൂച്ചറിൽ സക്സസ് ആവട്ടെ. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ പ്രോജക്ട് തെർമ ഇതിനെ പറ്റി എന്താ പറയാനുള്ളത്? നമ്മുടെ പ്രോജക്ട് തെർമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സോളാർ പാനൽസിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് ആണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കുറെ ലക്ഷങ്ങളും കോഴ്സും ഒക്കെ അവർ ഫണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും 25 വർഷം ഒരു കുറെ നാളത്തേക്ക് ഈ സോളാർ പാനൽസ് റൺ ചെയ്യണം. പക്ഷെ അങ്ങനല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് സോളാർ പാനൽസിനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ട്. അതായത് ഈ ഹീറ്റ് നമ്മൾ ഒരു 18 to 95% ഹീറ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് അത്രയും വേസ്റ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈറ്റ് എനർജിയും ഹീറ്റും ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എത്രയെങ്കിലും ഒരു 15 to 20% എനർജി മാത്രമാണ് ജനറേറ്റ് ആവുന്നത്. സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സോളാർ പാനൽസിന്റെ ബേസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൻ ഫോട്ടോവോൾട്ട് സോളാർ പാനലിന്റെ ബേസ് വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ഈ 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന്റെ 1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ടോ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കൊരു 0.5 to 0.15 എഫിഷ്യൻസി ഡ്രോപ്പ് ആവും. അതിന്റെ കാരണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നേരത്തെ, ഈ സോളാർ പാനൽസ് ഒരു ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഹീറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി ഒരു കുറച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഈ ഒരു ഹീറ്റ് നമ്മുടെ സോളാർ സെൽസിന്റെ അകത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് ക്രാക്സും ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യും. ഇത് വെച്ച് തന്നെ സോളാർ പാനൽസ് ലൈഫും ഡിക്രീസ് ആവും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ഔട്ട്പുട്ടും കുറയും. അപ്പം നമ്മുടെ തെർമയുടെ ഒരു വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ വെബ്സൈറ്റിന്റെ മോഡലിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോളാർ പാനൽസിന്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ കോപ്പർ ട്യൂബിംഗ് കൊടുക്കും. കോപ്പർ ആകുമ്പോൾ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോപ്പർ ട്യൂബിംഗ്. ഈ കോപ്പർ ട്യൂബിങ്ങിന്റെ അകത്ത് ഒരു കൂളന്റ് റൺ ചെയ്യുന്നു. ഈ കൂളന്റ് സോളാർ പാനലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ഈ കൂളന്റ് മൂവായി നേരെ ഒരു സ്റ്റെർലിംഗ് എഞ്ചിൻ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഒരു ഡൈനാമോ വെച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ബാറ്ററിക്കായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പമ്പ് നമ്മൾ ഈ കൂളന്റ് ഓട്ടിക്കും ഫോർ കൂളിംഗ്. അതായത് ഈ കൂളന്റ് റൺ ചെയ്യാൻ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ എനർജി, അതായത് നമ്മൾ എനർജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഉണ്ടാക്കിയ എനർജി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ സിസ്റ്റം സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് എനർജി കൊടുക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ സോളാർ പാനൽസിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു ടിപ്പിക്കലി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോളാർ പാനൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ വോൾട്ടേജ്, അതായത് അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പവർ എമൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും ഈ ഒരു ഹീറ്റ് ബിൽഡപ്പ് കാരണം. പക്ഷേ ഈ സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും.
ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ കാലാവധി നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും. ലൈഫും അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പവർ. എനർജി ഒരുപാട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഓക്കെ, എത്ര നാളെടുത്തു ഇത് മേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ? ഇത് നമുക്ക് റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഇതൊരു റിസർച്ച് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ബേസിക്കലി. ഇതിപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി ഗ്രേഡിലാണ്, കൊണ്ടുപോകാനാണെങ്കിൽ കുറെ റിസർച്ച് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഏകദേശം 1 month ഏകദേശം എടുക്കും. കാരണം ഈ റിസർച്ച് ടെക്നോളജീസ് ഫുള്ള് റിസർച്ച് ചെയ്യണം. അതേപോലെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ്, അതായത് ഈ ചെറിയ, അതായത് നമ്മൾ ലോ ഫിഡിലിറ്റി പ്രോട്ടോടൈപ്പ്, അതായത് നമുക്ക് ഹൈ ഫിഡിലിറ്റി അല്ല, ജസ്റ്റ് ബേസിക് പ്രോട്ടോടൈപ്പിന് ഏകദേശം 1 to 2 weeks കൊണ്ട് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും വീടുകൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലേ? ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, എന്തുവാ? ഓക്കെ, അപ്പൊ വീടുകൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മുടെ പ്രോജക്ട് തെർമ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനി ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. അപ്പം AI യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ എന്തായാലും AI കാലമാണല്ലേ. അപ്പൊ AI യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെ, ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഇവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഇതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവോ? ബേസിക്കലി ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു മോഡലിന്റെ പേര് സ്മാർട്ട് സോർട്ട് എന്നാണ്. ബേസിക്കലി ഇത് AI യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് സെൻസ് ചെയ്ത് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആൻഡ് നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ 2 കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പേപ്പർ ആണ് ഇടുന്നെങ്കിൽ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. ഇത് ഓൾറെഡി ട്രെയിൻ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ് വേസ്റ്റ്, അങ്ങനെ വെറ്റ് വേസ്റ്റും ഡ്രൈ വേസ്റ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആൻഡ് നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആക്കാൻ പറ്റും. AI യൂസ് ചെയ്ത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് എത്ര നാളെടുത്തു ഈ ഒരു സംഭവം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ? ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് എന്താണ്? ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ബേസിക് മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ചും കൂടെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വൈഡ് ക്യാമറ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വേസ്റ്റ് ബിൻ കുറച്ച് വലുതാക്കുക. ഇപ്പോൾ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് മാനുവലി മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ബിൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാനുവലി മാത്രം ആൾക്കാർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി വരുന്നത് AI കാലമാണ്. സോ നമുക്കൊരു ബിൻ ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മെസ്സേജ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഡാഷ്ബോർഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ AI ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലഭിക്കും. പൈത്തൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണോ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും കൂടുതൽ ഫ്ലാറ്റുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കായിരിക്കും ഇത് കുറച്ചും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം എന്തായാലും ഇതൊരു സക്സസ് ആവട്ടെ. ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഏത് സ്കൂളാണ് നിങ്ങൾ? ഗായത്രി സെൻട്രൽ സ്കൂൾ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എത്രയിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? +1. ഹായ്, ഏത് സ്കൂളാ? ഗായത്രി സെൻട്രൽ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്? ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് മഷ്റൂം കൾട്ടിവേഷൻ ആണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ പേര് മൈക്കോസെൻസ് എന്നാണ്. മൈക്കോസെൻസ്. സോ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിപ്പം മഷ്റൂംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സീസണലായിട്ടേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. സോ നമുക്കിപ്പം ഈ വെജിറ്റേറിയൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മഷ്റൂംസ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് ചില വിറ്റാമിൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാത്തത് മഷ്റൂമിൽ നിന്ന് കിട്ടും. സോ അപ്പം നമ്മളത് ഈ സീസണലല്ലാതെ കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം മഷ്റൂം എന്ന് പറയുന്ന സീസണിലാണല്ലോ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പം അല്ലാത്ത ടൈമിലും അവർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ആ ഒരു ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നിങ്ങൾ മേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ടെക്നോളജി ആണല്ലേ. ഓക്കെ, എന്തായാലും കൊള്ളാം. വെജിറ്റേറിയൻസിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്? 8th. ഇത് സ്കൂളിന്റെ ഹെൽപ്പോടെ കൂടി മേക്ക് ചെയ്തതാണ്. എത്ര നാളെടുത്തു ഇത്? 2 weeks. 2 weeks. എല്ലാവരും പെട്ടെന്നാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ. ഇതെല്ലാം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇതിൽ പ്രസന്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പേപ്പേഴ്സ് ആണ് സ്കൂളിലായിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ LME ഇന്റർനാഷണൽ. ഇതെന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇത് ബയോഗ്രീൻ, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്. സോ ബേസിക്കലി ഇതൊരു എൻവയോൺമെന്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആൻഡ് റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പൊല്യൂഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഈ റേറ്റ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജന്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു വരും. അതുകൊണ്ട് DIY ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് മേക്കിംഗ് യുവർ ഓൺ ഓക്സിജൻ. ഇവിടെ നമ്മളൊരു ക്ലോസ്ഡ് എൻക്ലോഷറിൽ പ്ലാന്റ്സ് വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മളായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓക്സിജൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ഇങ്ങനൊരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഓഫീസസോ സ്കൂളുകളിലോ അങ്ങനെ എന്ത് ബിൽഡിങ്ങുകളിലേക്ക് നമുക്കിത് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ബേസിക്കലി നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ്സ്, ആൽഗീസ്, മോസസ് അങ്ങനത്തെ പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. അതെന്തുകൊണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ പ്ലാന്റ്സിനേക്കാളും 50 times എക്സ്ട്രാ ആണ് എൻ്റെ ഓക്സിജൻ ജനറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ലെസ് മെയിൻ്റനൻസിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓക്സിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് ഓക്സിജൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഏത് സെറ്റപ്പിലാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിന് വേണ്ടി ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. അതുകൂടാതെ നമ്മളിതിൽ
നമ്മുടെ റെസ്പിറേഷൻ കാരണം പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇതിൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും. അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടന്റ് എലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺട്രിയിലുള്ളവരാണ്, സോ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം റെയിൻ കിട്ടും. ആ റെയിൻ വാട്ടർ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗിന് ഒരു സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ റെയിൻ വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഈ സോയിലിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസേഴ്സ് സോയിലിന്റെ ഡ്രൈനെസ് മെഷർ ചെയ്ത് ഇന്റർവെൽസിൽ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം അപ്പോൾ കുറച്ച് വാട്ടറിൽ ഒരുപാട് മോയ്സ്ചർ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വാട്ടറിനെ നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിനെ നറിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഈ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം കാരണം ഇവിടെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഒക്കെ ചെയ്യും. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഈ ഓക്സിജന്റെ കൂടെ സോയിലിൽ ഡീനൈട്രിഫൈങ് ബാക്ടീരിയാസിന്റെ പ്രസൻസ് കാരണം നൈട്രജൻ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്യുവർ ഓക്സിജൻ ആയതുകൊണ്ടും ആ നൈട്രജനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിയോലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അലൂമിനിയം, സിലിക്കൺ ആൻഡ് ഓക്സിജന്റെ മിക്സ്ചറിൽ വരുന്ന ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സിയോലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ നൈട്രജനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാം. ഈ അബ്സോർപ്ഷന് ശേഷം ഈ ഫുൾ എയറിനെ ഈ കംപ്രഷൻ യൂണിറ്റിലേക്ക് സക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ സക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇതിൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ റെസ്പിറേഷനിൽ പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വരുന്നത്. അതിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിലൊരു സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ പ്യുവർ ഓക്സിജൻ ആണ് പിന്നെ കംപ്രഷന് പോകുന്നത്. ഇത് എന്തുകൊണ്ട് കംപ്രഷൻ യൂണിറ്റ് തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു എൻക്ലോഷറിലാണ് നമ്മൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് സഫീഷ്യന്റ് ആയ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടില്ലായിരുന്നു. സോ ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു ഫിൽട്രേഷന് ശേഷം കംപ്രസ്ഡ് ആയ ഓക്സിജൻ ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് ഈ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിൽ ഫുൾ ആവുന്നത്. ഈ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിൽ നമ്മൾ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻസേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, അൾട്രാസോണിക്കും മോയ്സ്ചർ സെൻസേഴ്സും. മോയ്സ്ചർ സെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടാങ്കിന്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തരും ടാങ്ക് ഇസ് ഫുൾ. അൾട്രാസോണിക് ആകുമ്പോൾ ഹാഫ് വേ, മിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ടൈമിലും ഓരോ രീതിയിലാണ് നമുക്കത് ലൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ടാങ്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി 2 to 4 ലിറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. സോ ഈ സിലിണ്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്റ്റോർ ആവുന്ന ഓക്സിജൻ നമുക്ക് റീസെയിൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എയർ വെന്റിലേഷൻസിലൂടെ ഇതിനെ ആ ഒരു ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് നമുക്ക് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓക്സിജന്റെ അവൈലബിലിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ആ ഏരിയ നാച്ചുറലി കൂളറാണ്. അപ്പോൾ AC വെന്റുകളിലേക്ക് ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ AC പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ CFCകളുടെ എമിഷൻ നമുക്ക് കുറച്ച് പൊല്യൂഷനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യും. ഇതാണ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ആക്ച്വലി നമുക്കിതൊരു നമ്മുടെ വീടുകളിലാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കിത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് തീരെ കോസ്റ്റ് വരാൻ പോകില്ല. പിന്നെ വരുന്ന കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്രഷൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടാങ്കുകളാണ്. അത് 2 to 4 ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്നുള്ള ഒരു മിനിമം സ്കെയിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അറൌണ്ട് ഒരു 8,000 to 12,000 നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. കാരണം നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ നമുക്ക് അത്രയും സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് മിക്സ് ആയി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ അത് ബാധിക്കും. നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു 12,000 സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഹെൽത്ത് ആണ് നമുക്ക് റീഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്കിപ്പോൾ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ്സ്, ആലോവേര പോലെയുള്ള ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാം. ഇതും അത്യാവശ്യം ഓക്സിജൻ ജനറേഷൻ ഉള്ളതാണ്. അല്ല ഇനി വലിയ ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്സ് ആണെങ്കിലും സ്കൂളുകളാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് വെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ ആ വെന്റുകളിലൂടെയാണ് അവിടേക്ക് ഫുൾ ആയിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ നമ്മുടെ റെസ്പിറേഷനിൽ വരുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ തന്നെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് റിസോഴ്സസ് കുറച്ചും കൂടെ കൺസേർവ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ സോളാർ പ്ലാനറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം നമുക്ക് ഓക്സിജൻ വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഗുഡ് ഐഡിയ. ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? ഞാൻ +1. ഓക്കെ. ഇതെവിടെ കൊണ്ട് കളയും? ഇത് കൈവരും. രണ്ടുപേരുടെ പേരൊന്ന് പറയാമോ? ദേവ്ന. ശ്രീനേഷ്. ഏത് സ്കൂളാ? ഭവൻസ് വിദ്യാമന്ദിരം. നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാമോ? ആക്ച്വലി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരുപാട് മെഡിക്കൽ ഡിസ്പെൻസേഴ്സ് ഇപ്പോഴും ഇന്റർനാഷണലി അവൈലബിൾ ആണ്, ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും. പക്ഷെ അവരുടെയൊക്കെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈവൻ ഫോർ ജീറിയാട്രിക് പേഷ്യൻസിനാണെന്ന് പറയെങ്കിലും അത് എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ച് ഇപ്പം വിഷ്വലി ഇമ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ളവരാവാം, അൾസൈമേഴ്സ് രോഗമുള്ളവരാവാം, പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് ഉള്ളവരൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ ആ ഒരു ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്കും മെഡിസിൻ എടുക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഡിവൈസാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. ഈ ഡിവൈസിന്റെ പേരാണ് മെഡിവേൾഡ് വൈഫൈ. ഡിവൈസ് വർക്ക് ആവുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ രീതിയിലാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഉള്ളത്. അതാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റ്. ഈ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ 2 കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത്, 2 തരം മെഡിസിൻ വെക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഓരോ മെഡിസിനും നമുക്ക് ടൈം ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ആ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ESP മോഡ്യൂൾ ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മൈക്രോ കൺട്രോളറിന്റെ പേരാണ് ESP32. അത് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ
ഈ ടൈം അത് സെറ്റ് അലാറം വരെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് ആ ടൈം ആകുമ്പോൾ സെർവോ മോട്ടർ കറങ്ങുമ്പോൾ ഈ ബോക്സ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പുഷ് ആവും. ഇപ്പം ഞാൻ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, പകരം ഞാൻ ഒരു ഡെമോ കാണിച്ചു തരാം. ഇതേപോലെ ഓൺ ആവുകയും ചെയ്യും, ബസറും കത്തും, LED കത്തും. പിന്നെ ഒരാൾ വന്ന് കൈ എടുത്ത് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അടയേണ്ടതാണ്. അടയുന്നത് തന്നെ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളെ കറന്റ് മോഡൽ. ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്? ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മോഡലിനെ കുറച്ചധികം ഫീച്ചേഴ്സ് കയറ്റാനുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ എല്ലാം തോൽപ്പിച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽസും കൺസ്യൂമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറെ അധികം, ഇത് മാത്രമല്ല ഇതല്ലാണ്ട് കുറെ അധികം കേസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ 2-3 പറയാം. ഒന്ന് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് വെക്കാനായിട്ട്, ഇതിപ്പോ നേരെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നാണ് വർക്ക് ആവുന്നത്. അതിന് പകരം ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് പവർ സോക്കറ്റിംഗ് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം ഫുൾ ടൈം പവർ ഉണ്ടാവും, പവർ പോയാലും ഇത് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പിൽ വർക്ക് ആയിക്കോളും. 12 മണിക്കൂർ വരെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഇത് ചെറിയ ലോ വോൾട്ടേജ് പവർ സപ്ലൈസ് ആണ് ഇത് വേണ്ടത്. പിന്നെയുള്ളത് സ്മാർട്ട് ഫോണിലേക്ക് മെസ്സേജ് വരുന്നതും കോൾ പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ബസറും LED ഈ ഒരു അലേർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഉള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് സ്പീക്കറാണ്, വോയിസ് കമാൻഡ് വഴി ഒരാളെ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ സ്മാർട്ട് ഫോണിലേക്ക് കോൾ പോകാനോ മെസ്സേജ് അയക്കാനോ പറ്റും. അതായത് അലേർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റിൽ മെഡിസിൻ വന്ന് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഫോണിലേക്ക് വിളിക്കാനോ കെയർ ഗീവേഴ്സിന് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യാനും അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റും. അങ്ങനെ മെഡിസിൻ എടുത്തു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനുള്ള പരിപാടികളും ചെയ്യാം. പിന്നെയുള്ളത് ഇതിന്റെ വൃത്തിയും മെയിൻ്റനൻസും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. കറന്റ് നമ്മൾ ഫോംബോളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫ്യൂച്ചറിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഉറപ്പായും മെഡിക്കൽ ഗ്രേഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം മെഡിസിൻ സേഫ് ആയിരിക്കണം, ഹൈജീൻ ആയിരിക്കണം. അതിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ UV സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ കൊടുക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതും വരും. അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ മെയിൻ്റനൻസിന് എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും. അതായത് വൃത്തി കഴുകാൻ വേണ്ടിയും എളുപ്പം ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടികൾ നമ്മൾ നോക്കും. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഇതിനെ പറിച്ചെടുക്കാനും തുറക്കാനൊക്കെ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പൊ മെഡിസിൻ ഈ ക്യാബിനറ്റിനെ ഒന്നും കൂടെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അൽഷീമേഴ്സ് ആർക്കെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷനോ എന്തെങ്കിലും മെന്റലി കുഴപ്പമുള്ളവർക്ക്, അതായത് അവർക്ക് മെഡിസിൻ സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മനസ്സിൽ തടസ്സം പോലെ വരും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ക്യാബിനറ്റ് കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ച് അതിനകത്തുനിന്ന് എടുക്കാനൊക്കെ തോന്നും. അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ കെയർടേക്കർ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഈ ഒരു മെഡിസിൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ താമസിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോയെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ന് കൊടുക്കുന്ന ആ ടൈമിൽ ഇവർക്ക് അതേ ടൈം തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യും. ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടൈമാണ് ഇപ്പം ഇതിന്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം കറന്റ്ലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് ESP32 മോഡ്യൂള് ഓൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ESP മോഡ്യൂൾ ഓൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വൈഫൈയിലേക്ക് കണക്ട് ആവും. നമ്മൾ അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട്, അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. ഇപ്പൊ വൈഫൈയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ വൈഫൈയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അന്ന് ടൈമും ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റിട്രീവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്വന്തം ക്ലോക്ക് ഇതുമായിട്ട് സിങ്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ വൈഫൈ പോയാലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് ആ ടൈമിൽ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വൈഫൈ ഇല്ലെങ്കിലും ഇതേ ടൈം തന്നെ ആയിരിക്കും. സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൈഫൈ വേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളെ വലിയൊരു സംരംഭമായിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. എൻ്റെ പേര് കെൽവിൻ എന്നാണ്. എൻ്റെ പേര് കൈലാസ് എന്നാണ്. എൻ്റെ പേര് വൈശാഖ്. എൻ്റെ പേര് ആദിത്യൻ. ഏത് സ്കൂളാണെന്ന് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാമോ? നമ്മള് BRM സെൻട്രൽ സ്കൂൾ എന്നാണ് പ്രോജക്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ? ഓഫ് കോഴ്സ്. സോ യൂഷ്വലി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ടൈമിൽ നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ഒരു ചെറിയ ECG ട്രാക്കർ, നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ട്രാക്കർ, പ്ലസ് അവിടെ ഒരു BPM കൂടെ ട്രാക്ക് ചെയ്യും, ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ്. നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഒരു ഹാർട്ട് ഹെൽത്തിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ECG ആണ് മെയിനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് വളരെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ECG എടുക്കാനൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ECG ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കി. ഇവിടെ ഈ മെഷീനിൽ നമ്മൾ ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് കാണിക്കും, ഹാർട്ട് എത്ര സെക്കൻഡ് ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ECGയുടെ വേവ് ഫോമും കാണിക്കും. ഒരു യൂഷ്വലി ECG ഇങ്ങനെയാണ്, അതിന് PQRS വേവ് ഫോം എന്നാണ് പറയുന്നത്, PQRST വേവ് ഫോം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ECG ഇവിടെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ഉദ്ദേശം. ഇത് വളരെ ലോ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അക്സസിബിൾ ആണ്. മാത്രമല്ല വളരെ ഈസി ടു സെറ്റപ്പും ആണ്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാനും കൂടെ പറ്റും.
യൂഷ്വലി എന്തെങ്കിലും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അരിത്മിയ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേവ് ഫോമിൽ ചേഞ്ചസ് വരും. ആ ചേഞ്ചസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. നമ്മുടെ കെയർ ടേക്കർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിലോട്ട് തന്നെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തരികയും ചെയ്യും, കറണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രൊജക്ടിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴിയാണോ, ഇതിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയാണോ, അതോ? ഇത് ആക്ച്വലി ഇതൊരു വൈഫൈ ഇത് തന്നെ ഒരു വൈഫൈ ആണ്. നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണിലും ഏത് ഡിവൈസിലും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം അത്യാവശ്യം പെട്ടെന്ന് ECG നോക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു മിഷൻ ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ECG നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും, എളുപ്പമായിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റും. ഒരു 3 ഇലക്ട്രോഡാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്ത് സിംഗിൾ ലീഡ് ECG എന്നാണ് ഈ ടൈപ്പിനെ പറയുന്നത്. ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് 2 കൈയിലും, യൂഷ്വലി ഇത് ചെസ്റ്റിലാണ്, ഇതാണ് പ്രോപ്പർ പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെസ്റ്റിലാണ്, അല്ല ഹാൻഡ്സിലാണ്. 2 കൈയിലും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിനായിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. ഈ 3 ഇലക്ട്രോഡ്സ് വെച്ചിട്ട് വളരെ എന്താ പറയുക, ആക്യുറേറ്റ് ആണ്, പക്ഷേ വളരെ ചീപ്പായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ 3 ഇലക്ട്രോഡ്. എക്സ്പെൻസ് വളരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതെ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രഷറും ഷുഗറും ഒക്കെ പ്രഷർ നോക്കുന്ന മെഷീനൊക്കെ പോലെ ECG നോക്കാം. നമ്മളെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതെന്താണ് സംഭവം? എന്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് കുറേ നേരം ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ച 2 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അത് മറന്നു. അത് സ്വാഭാവികമാണ്, കാരണം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു സ്റ്റഡി ആപ്പ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും സിലബസ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ സിലബസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിളാണ്. അപ്പോൾ ഏത് ക്ലാസ്സിലുള്ളവർക്കും ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് സിലബസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏത് ഇതായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ ടിക്ക് ചെയ്യും. ചെക്ക് ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ നമുക്ക് ആപ്പ് പറഞ്ഞു തരും, നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് റിവിഷൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ റിവിഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെക്ക് ബോക്സ് കിട്ടും. എനിക്കിത് റിവിഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റിവൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ ഒരു 3 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു 5 ദിവസം, പിന്നെ ഒരു 7 ദിവസം, പിന്നെ ഒരു മാസം, പിന്നെ 2 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെമ്മറിയിലോട്ട് ലോങ് ടേമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. എപ്പോഴും റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ആപ്പ് കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അത് മാത്രമല്ല, പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ വല്ല ഡൗട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി AI ട്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫീച്ചറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബേസിക് മോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വെരി ബേസിക് എന്ന് വരെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വരാം. പിന്നെ മോഡറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ChatGPTയോട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. പിന്നെ ചലഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ക്ലൂ തരത്തേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരുവിധം ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്തോളാം, പക്ഷെ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരും. പിന്നെ ക്യൂസ് മോഡ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ക്യൂസ് ചെയ്ത് പോകാം. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മോക്ക് ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പോമഡോറോ ടൈമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാലോ, നമ്മൾ ശരിക്കും 25 മിനിറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുക്കണമെന്നാണ് ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജിക്കലി സയന്റിഫിക്കലി പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മൾ ബേൺ ഔട്ട് ആവാതിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പോമഡോറോ ടൈമർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. സ്റ്റുഡൻസിന് ബേൺ ഔട്ട് ആവാതെ എത്രത്തോളം പഠിക്കാന്നുള്ളത്. പിന്നെ അല്ലാതെ ടൈം റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. എനിക്ക് റെസ്റ്റ് വേണ്ട, എനിക്കൊരു 5 മണിക്കൂർ ഒരുമിച്ച് അതിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അല്ലാതെ കസ്റ്റമായിട്ട് എത്ര മിനിറ്റ് പഠിക്കണം, ബ്രേക്ക് എടുക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഇഷ്ടമല്ലേ അനലോഗ് ഇടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നീറ്റ് പോലത്തുള്ള എക്സാം ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ടൈം വെച്ചിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ എക്സാം. അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ചെയ്യാൻ ഉണ്ടോ, അതിനുള്ള ഫീച്ചറായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചാലഞ്ചാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗെയിം കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡെയിലി നമുക്ക് ഓരോ ടാസ്ക് തരും. അപ്പോൾ ആ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും. ഇത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ലെവലാവാനും പറ്റും. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ആർക്കാണ് മടുക്കാത്തത്, അതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ടാബ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ കോമ്പറ്റീഷൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും എത്ര മണിക്കൂർ ഓരോ ഇതും പഠിച്ചെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ടോട്ടൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ വരും. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അതുകൊണ്ട് കുറെ കൂടെ നേരം ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ടെൻഡൻസി വന്നു. ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആപ്പ്. താങ്ക് യു. ക്രിസ്പൽ, ഏത് സ്കൂളാണ് രണ്ടുപേരും? ഓക്കെ, ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവോ? കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കിച്ചൺ സേഫ്റ്റി സിസ്റ്റം ആണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കിച്ചണിലൊക്കെ ആക്സിഡൻസ് കൂടി വരുന്നൊരു സമയമാണ്. കുറച്ച് കാലം മുന്നേ ഒരു കർണാടകയിൽ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കിച്ചൺ, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് എല്ലാം അലാംസ് ആണ്. അതായത്
ബീപ്പ് മാത്രമേ അടിക്കത്തുള്ളൂ. അതിന് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ വേണം അതിന് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗ്യാസിനെ വെളിയിലോട്ട് കളയും. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി 2 എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹ്യൂമിഡിഫയർ മോഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഗ്യാസ് ലീക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് എക്സോസ്റ്റർ വഴി പുറത്തു പോകും അല്ലേ? പ്യൂരിഫൈ ഇത് ആക്ടിവേറ്റഡ് കാർബൺ ഫിൽട്ടർ ആണ്. ആ ഫിൽട്ടറിൽ കൂടെ ആ ഗ്യാസ് കടന്നു പോയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പുറത്തോട്ട് പോയിക്കോളും. അപകടങ്ങൾ ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും. ഇതിൽ നമുക്കൊരു ഓൺലൈൻ ഇതുണ്ട്, ഒരു ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഇത് ഇപ്പൊ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഫ്ലെയിം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കൂ. ഇതിപ്പോ ഫ്ലെയിം ഡിറ്റക്ട് ആയി നോക്കൂ. അപ്പൊ തന്നെ LCD ബ്ലിങ്ക് അടിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഡിറ്റക്ട് ആവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ബ്ലിങ്ക് IoTയിലും കാണാം. നമ്മൾ ഈ ഗ്യാസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് ഡിറ്റക്ട് ആവത്തില്ലേ? സെയിം പ്രൊസീജിയർ. അല്ല, നമ്മള് ഹോമില് യൂസ് ചെയ്യത്തില്ലേ, ഗ്യാസ് യൂസ് ചെയ്തില്ലേ, അപ്പോഴും ഇത് ഡിറ്റക്ട് ആവില്ലേ? അല്ല, അൺഅറ്റൻഡ് ആയിട്ട് ഗ്യാസ് ഒരുപാട് ലീക്ക് ആവും. അങ്ങനെയാണ് അത്ര സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്പ് വഴി ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ബ്ലിങ്ക് IoT വഴി ചെയ്യാം. ഈ വെബ് സെർവർ നമ്മളിത് വീട്ടിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ? അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓട്ടോമോട്ടാണ് നോർമലി എപ്പോഴും കിടക്കാറ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഫെയിലിയർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു. ഓക്കെ, അപ്പം കോസ്റ്റ് ഒക്കെ എത്ര ആയിരിക്കും? അപ്പം വീട്ടിലൊക്കെ വെക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് നോക്കില്ലേ? അപ്പം എക്സ്പെൻസ് എത്രയാവുമായിരിക്കും? 50K ആവും അല്ലേ? 15K 15. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഏത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന രണ്ടുപേരും? ഓക്കെ, എന്നാ നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Oh, sure. This project is Smart Rescue Robot. This helps firefighters and rescue teams job make less riskier. So first before the rescuers enter a hazardous area, the robot is enter first to monitor the surroundings and sense whether there is any toxic gases or any open flames there. And if it senses any of the following, then we can get an alert here through our web dash. We can also now it is disconnected. Our project has its own Wi-Fi connection, so it makes users to make it more easy. Okay. So this is our camera. We can have the live footage of the hazardous areas, and we can also control its movements. Yes. This is our GPS module, and now because of some obstructions we are not getting the signal right now. But when we get the signal, we can see the coordinates of the latitude and the longitude. And if there's a open flame, the detector will detect and the flame light is blinking. ഇത് ഫയറിന് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? ഫയർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രം? Toxic gases. ഗ്യാസ് ഒക്കെ ലീക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരു ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാല്ലേ? അപ്പൊ അലാറം മാത്രമേ അടിക്കാറുള്ളൂ? Yes, we can get the blinking of these buttons, and for future we can also add a GSM chip. So അല്ലെങ്കിൽ ഒരു two-way communication ആക്കാം. Through this web dash the rescue team എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അവിടെ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് റെസ്ക്യൂ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. So we can give instructions to microphone speakers to make it more easy and save the lives. ഇത് എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? mostly in industries and in confined spaces, such as sewage systems, factories. അവിടുത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയലായിട്ടുള്ള ഫയർ ഒക്കെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നത്. Flats and buildings could be also. Okay. Thank you. എടുത്തത് പറഞ്ഞോ അതിനകത്ത്. A warm welcome and a hearty happy morning to all. I'm Agisha from Marvenu's Badani Vidyalaya. Our project is IoT based smart agricultural system.
IoT-based smart agricultural system is developed to help farmers to farm easier, smarter, and more efficiently using modern technology. Agriculture is the backbone of our country, but still, so many farmers face so many problems like water wastage, irregular irrigation, and difficulty in monitoring their fields. But our project has a smart solution to all these problems using IoT smart agricultural system. Applications in IoT based smart agricultural system. What smart irrigation. The water will automatically pumps to the soil when the soil moisture is low. This will save the water and improve the growth of plants. Soil moisture monitoring. This will monitor the humidity, temperature, and the moisture and nutrition level of the soil. Using sensors, this will help the farmers to take better decisions. Weather changing, it will measure the humidity, temperature, and rainfall on the weather, which will protect the crops from changing the weathers. This is our system. In this, we have used ESP32. It controls the IoT-based smart agricultural system. It can connect to the internet. Then ultrasonic sensor. When an animal enters, it will produce an alarm. It will produce an alarm. LCD display. Everything in the system will display on the LCD. Soil moisture sensor. It will check the water content of the soil. ഓക്കെ, ഇപ്പം ആനിമലിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അത് പുറത്തുനിന്നുള്ള ആനിമൽസിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം? No, by this raindrop sensor, we can understand when the rain comes, it will produce an alarm. Then it will check the water content of the soil. It will pumps out water pump and pesticide pump. This is called relay module. When the water pump and pesticide pump will pumps out water and pesticide with the periodic times. Link IoT platform is a website where we connect the IoT-based smart agricultural system. Okay, thank you. പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പേര് സ്കൂൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. Good morning, all. My name is Vivian Vijayan. My name is Vivian Emmanuel John. We are from Marivanius Badri Vidyalaya, Kanirankula. This is our new innovation, Smart Toilet. I think we all enjoy traveling, long journeys, but the people want to use public restrooms, but they refuse to use it because it is too dirty. To solve this problem, we are presenting our new innovation, Smart Toilet. It has many uses. We know that unhygienic and unclean toilets may cause many diseases. In this setup, it automatically cleans the toilet and maintain the hygiene and keep it clean. It contains many hardware systems like Arduino Uno. Arduino is a contain hardware and software systems. It is used to build IoT-based projects. Two relay module helps. Two relay module helps to connect two independent circuits in one relay module. എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ? എക്സാമ്പിൾ. When a person go nearby the sensor, it will automatically open and automatically close. When the person, the sensor will detect when they flushes, automatically flushing and door open. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫ്ലഷ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ കാണിച്ചാൽ മതി. ഈ സാനിറ്റൈസറിലെ രാവിലെ അടിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ വെള്ളം വരുത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ
ഇങ്ങനെ കൈ കാണിച്ച് ഇവിടെ കൂടെ വെള്ളം വരും. ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞോ. My name is Angel Airline. I'm GC manager. We are from Marvanis Bedri Vidyalaya. This is automatic smart pill reminder and dispenser. Many people, especially elderly patients, forget to take the medicine on time. Missing or taking the wrong doses can affect their health. Our project is designed to solve this problem using the smart technology. The automatic smart pill reminder and dispenser reminds the patient to take the correct medicine on time using the buzzer and the LCD displays. At the scheduled time, the system automatically dispenses the correct medicine, reducing the chances of missed doses or medication errors. This system is built using Arduino Uno, buzzer, servo motor, LCD display, battery holder, and other electric components. The main advantage of this system is improve the medication adherence, reduce the dependence on caregivers, and prevention of missed dosages. ഇതിലെങ്ങനെ മെഡിസിൻസ് നിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്? Medicines actually ഇവിടെ ഇട്ടാം. അപ്പം അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ആപ്പോ എന്തെങ്കിലും ആക്ച്വലി നോ, ഇത് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു മെഡിസിൻ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ടൈം ആകുമ്പോൾ ഡിസ്പെൻസ് ആവും. അല്ല, അപ്പൊ ഡെയിലി നമ്മൾ മെഡിസിൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ലേ? ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് 4 പ്രാവശ്യത്തേക്കാണെങ്കിൽ 4 കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഡിഫറെന്റ് മെഡിസിൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇപ്പൊ എത്ര മെഡിസിൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇപ്പൊ രാവിലെ ഒന്നിട്ടാല് വൈകിട്ടത്തേക്ക് എടുക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ? ബേസിക് മലയാളത്തിൽ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇത് മൈക്ക് ആരെങ്കിലും വെച്ചോ? ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്താണ് ഇതിൽ സംഭവിച്ചത്? ബ്രീഫായിട്ട്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട്. ഞാൻ ഷാദ് ഷാലുദ്ദീനാണ്. ഞാൻ TKM സെന്ററി പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ നിന്നാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ ടീമേറ്റ്. എൻ്റെ പേര് റയാൻ ഹാരിസ് എന്നാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്മാർട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ ഗൈഡൻസ് എഞ്ചിൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം. അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻലി 2 പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ ആഗ്രോപെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോയിൽ ഡേറ്റ ആണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ സേജ് ഹബ് എന്നും പറഞ്ഞു, അതൊരു സെർവർ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലാണ് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുന്നത്. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആഗ്രോപെൻ ഈ സോയിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ സോയിൽ മോയ്സ്ചർ, സോയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ, എയർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി, എയർ ടെമ്പറേച്ചറും പിന്നെ pHഉം സൺലൈറ്റും ഈ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ സേജ് ഹബിലോട്ട് ഇങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ സേജ് ഹബിൻ്റെ അകത്തൊരു ML മോഡലാണ്. അപ്പോൾ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ അത് ഡേറ്റ ഫാമേഴ്സിന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാവും. ഒന്ന് ഒരു ഡാഷ്ബോർഡായിട്ട് അത് വെബ്സൈറ്റ് കണക്ക് വരും. ഇങ്ങനെ ഫാമേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഈച്ച് വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമതായി അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സോയിലിന്റെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അവര് നമുക്ക് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫാമേഴ്സിന് അവരുടെ സോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ആപ്പും വരും. ആപ്പിനകത്തും അറിയാക്കും ഏത് തരം പ്രോഡക്റ്റ് അതില് കൊടുക്കണം എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ ഏത് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഒക്കെ വേണം. പിന്നെ ഈ ഇതിനകത്ത് ML മോഡൽ ഉള്ളത് കാണാം. ഫാമേഴ്സിന് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് തന്നെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം. ഇത് ആപ്പ് വഴിയാണോ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ആപ്പ് വഴിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, വെബ്സൈറ്റ് വഴിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഫാമേഴ്സിന് സോയിൽ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? അത് നമ്മളൊരു സെപ്പറേറ്റ് മോഡലിൽ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അത് ആഗ്രോപെൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ സോയിലിൽ എന്താ ടിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് സോഴ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഞാൻ മുഹമ്മദ് യാസിൻ, TKM CPSEയിൽ നിന്നാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ ടീമേറ്റ്. ഞാൻ മുഹമ്മദ് അൻഫാസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ്. ഇതിൻ്റെ പേര് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഫെൻസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ഥലങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ സെൻസർ വെച്ചിട്ട് ഈ ആനിമൽസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഏത് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ആനിമൽ ആണെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കും. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആനിമൽസ് അടുത്തോട്ട് വരുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബീം ബ്രേക്ക് ആവും. ഒരു ബീം പോലെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. ഈ ബീം ബ്രേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി മനസ്സിലാവും ഏത് ആനിമൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് കൊടുക്കും ഈ ഫെൻസിൽ ചുറ്റും. അപ്പോഴത്തേക്ക് ആനിമലിന് ലീത്തൽ അല്ലാത്തൊരു ഡോസ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. ആനിമൽ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഡോസ് മാറും. അപ്പോൾ ആനിമൽ ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കൊച്ചു ഷോക്ക് വരും. അപ്പോൾ അതെന്നാ പേടിച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഷോക്ക് ആയിരിക്കും ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. വേറെ എന്തെങ്കിലും
ഇതുണ്ടോ? പിന്നെ ഇത് സൈറൺസ് ഉപയോഗിച്ചും ഹൈ ഡെസിബിൾ സൈറൺസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും. അലാം കൊടുക്കും. അലാം കൊടുക്കാം. മീൻസ് അടുത്ത് വരുമ്പോ ക്യാമറ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് അത് തെർമൽ ക്യാമറ മോഡ്യൂൾ ഉണ്ട്, അത് ഹീറ്റ് എടുക്കാൻ. പിന്നെ സിമുലേറ്റർ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ, നമുക്കൊരു ആപ്പ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും ആപ്പ് വഴിയാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതും ആപ്പ് ഉണ്ട്, ഫോൺ ആപ്പ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ മൊബൈൽ ആപ്പ്. അവർക്കത് ക്യാമറ വഴി ഇപ്പൊ ഒരാള് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ആ ഗ്രീൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആ അലാമിന്റെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്ട് എന്താന്നുള്ളത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ പറഞ്ഞു. My name is Ahid. And I'm Rishan. We are from Cochin Public School. So our project basically it's an AI-based student performance monitoring system called EduTrack. So ഇതിൽ teachers, students in the test scores, exam scores, their assignment completion, homework completion ഇതെല്ലാം ഫീഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് AI സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പേഴ്സണലൈസ് സ്റ്റഡി ക്വിസസ്, അവരുടെ നോട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് ക്വിസൊക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. സിലബസിൽ കവർ ചെയ്ത ടോപ്പിക്സ് മാത്രം ക്വിസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് കവർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി വേറൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. അതായത് നമ്മുടെ സിലബസ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ആപ്പിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണോ? പക്ഷെ മറ്റേ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവര് എല്ലാ ടോപ്പിക്കേ പഠി തരും, പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ട ടോപ്പിക്കല്ല തരാം. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ടീച്ചർ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ടോപ്പിക് ആണെങ്കിലും അവർ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരും. നമ്മുടെ ചിലപ്പം അവര് ക്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്നായിരിക്കും എടുക്കണേ. അപ്പൊ നമ്മുടേതല്ല. പക്ഷേ ഈ നമ്മുടെ EduTrackലാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. കറക്റ്റ് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ ബേസ് മാത്രമേ ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ക്ലാസ് ബേസിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പം സിലബസ് കൊടുത്താൽ നമുക്കത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താ മലയാളത്തിൽ. എൻ്റെ പേര് മൈ നെയിം ഈസ് മുഹമ്മദ് അജിസർ. വി ആർ ഫ്രം കൊച്ചിൻ പബ്ലിക് സ്കൂൾ. My name is Abhishek and I am also from Cochin Public School from class 9. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെന്ന് പറയാൻ പോണത് AI ബോൺ ഫ്രാക്ചർ മറ്റേ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയാണ്. ഇത് റൂറൽ ഏരിയാസിൽ ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് ഈ കാര്യം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ആക്സിഡൻറ്റ് വല്ലതും പറ്റണമെങ്കിൽ ഇന്നൊരു റൂറൽ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ അവിടെ മെഷീനുണ്ട് എക്സ്റേയുടെ, പക്ഷേ ഒരു റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത്, ഇങ്ങനെ ഒരു മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടെക്നോളജി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കാര്യം. ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാക്കി അഭിഷേക് പറയും. ഇത് നമ്മ പൈത്തൺ കോഡിങ് വെച്ചുണ്ടാക്കിയത് കെരാസ് ടെൻസർഫ്ലോ ടീച്ചബിൾ മെഷീൻ. ഇത് നമ്മ എക്സ്റേയുടെ ഇമേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വിത്ത് സെക്കൻഡ്സിൽ ബോൺ ഫ്രാക്ചർ ആണോ നോർമൽ ആണോ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എടുത്ത ഇമേജ് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രാക്ചർ തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് പറ്റും. കോൺഫിഡൻസ് സ്കോർ തരും. അതായത് ഏത് ഫ്രാക്ചർ ആണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു അടുത്ത ഹെയർ ലൈൻ ഫ്രാക്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു പേരും സ്കൂളും പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. My name is Rasul and he is Rao. We are from Cochin Public School. Our project is got a climatic resilience app and early warning system. We made this because of last few years devastating climatic changes. This is our app, a web app. Here we provide the current temperature, humidity, and wind speed. These are the sensors we are used for displaying how it will works. This is ultrasonic sensor. It will detect the flood level and it will be shown on sensor telemetry. And also a AI option to ask the questions based on this and how to survey. And also farming tips based on crops which in each season. And also emergency contact, so if anything emergency happens we can share it automatically through SMS or WhatsApp. And language option, we provide 3 languages
We can also provide more languages, but we only give an input for 3 languages. ഓക്കെ, ഈ ഫ്ലഡ് വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്പ് വഴി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്ലഡിന്റെ, അതായത് എത്ര ആഴത്തിലാണ് ഈ ഒരു വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ആവുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അലാറം എന്തോ വോയിസിന് എന്തോ പറ്റി, അതാണ് അലാറം കേൾക്കാത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏത് ലെവലിലുള്ള ഫ്ലഡ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിലൊട്ട് നമുക്ക് അലേർട്ട് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ആണെങ്കിൽ അലാറം നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചോണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അലേർട്ട് ആയിട്ട് ഇരിക്കാം. അതാണ് ഈ ഒരു ആപ്പിന്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആപ്പ് വഴിയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആപ്പാണ്, പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ ആക്ച്വലി? അത് ESP32 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈഫൈ മൊഡ്യൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് ആർഡിനോ കോഡ് അടിച്ചിട്ട് വൈഫൈ സെൻസേഴ്സ് നമ്മള് എന്താ വീട്ടില് മുറ്റത്താണോ വെക്കുന്നത്? അല്ലല്ല, ഈ സെൻസേഴ്സ് ആയിക്കില്ല, റിയൽ ലൈഫിൽ സെൻസേഴ്സ് അപ്ഗ്രേഡ് ആയിരിക്കും. ഇതിപ്പോ പ്രോട്ടോടൈപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഈ സെൻസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം. റിയൽ ലൈഫിൽ സെൻസേഴ്സ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. പേരും സ്കൂളും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ആയിട്ടൊന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഇതിനകത്താണോ കാണിക്കുന്നത്? മൂന്നായിട്ടാണോ? അപ്പൊ ഇതൊന്നും ജസ്റ്റ് തിരിച്ചു. പേരും സ്കൂളും പറഞ്ഞു. So my name is Aryan Nepale. I am representing Science School Karkotam. So this project is Atomics, which is a chemistry based project, sir. Like we do in this, we are supposed to game. We will find some elements which are going down on the screen. We have to collect those elements to make compounds. With these compounds, we can make compound guns, healing and shielding for protecting our vehicle, which we have to survive maximum time. So ഇതെങ്ങനെയാ യൂസ് ആക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാ യൂസ് ചെയ്തത്? നമ്മൾ HTML ബേസ്ഡ് ഒരു ഗെയിമാണ്. അപ്പം HTML വരി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഈ സ്റ്റാർട്ട് എൻജിൻ കൊടുത്താൽ അവർക്ക് ഈ WASD വെച്ച് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇവർ നിൽക്കുന്ന എലിമെൻറ്റ്സും കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ എലിമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇവരെ കാണിപ്പിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇപ്പം FE പിന്നെ ഒരു സൾഫറുടെ ആറ്റം കിട്ടിയാൽ FeSന്റെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഇവരെ ഇരിക്കുന്ന എനിമീസിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഈ എന്താ കുട്ടികൾ ഇപ്പം ക്ലാസ് 8, 9 അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ചില സമയത്ത് മനസ്സിലാകത്തില്ല. കെമിസ്ട്രി ഫോർമുലാസ് കുറച്ച് ഹാർഡായിരിക്കും. അപ്പം അത് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഗെയിം ഉണ്ടാക്കിയത്. ഓക്കെ, English. So I am Cadet Shabirisal and this is Cadet Sadish. We are coming from Science School Karkutam. So this is our project. The name of the project is Soil Pulse. So this is basically a soil monitoring system which senses the moisture of the soil and displays it in 3 various ways. First is the LED here. When it is dry, it will light up. When it's correct, it will be turned off. And then we have an LCD connection which will show the moisture percentage and the current condition. And then we have our app. It has 3 different seasons, agriculture seasons, which can be differentiated. And we have it accessible in all 22 languages of India. Okay, we have Malayalam, every other languages. And then മോസ്റ്റ്ലി ഇത് ഫാമേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാനാണോ ഈ ഒരു ആപ്പ്? ആപ്പ് ത്രൂ ആണ് നമുക്ക് സോയിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പറ്റും ഈ 2 ഇത് വെച്ച്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടോ? പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, റൂറൽ ഫാം പോലെ. സ്കൂളും പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്. Hello, myself Riddhish K. Pillai from Science School Karkotam, and here Arjun also my teammate. We are representing Science School Karkotam, and our project is a heritage village. We have made flood sensor monitor over here and an app that shows you the result at live times. Kerala has a common problem of these natural disasters, and one very nice place for having these resorts and other villages is Alapura. But the problem that comes in there is it is below sea level, so flooding is a major cause. Landslide is emitted as a problem because there's no highlands in Alapura. So to prevent those type of things and give Kerala's beauty and total infrastructure to the tourists coming here, we have made our project like this. So here we have homes that have telescopic technology under them. When the water rises to do the homes, and
here is our water level sensor, and it will also show like the data from the water level sensor is shown in our app that we have made. We have also a hydrograph that shows the constant level of water in the river basin, and the water basin, how much water is there. We have made these three, and then about more on our project, we have Heritage Village, a journey into tradition. So this is basically a sustainable traditional project. The homes represent Kerala's mural arts that any tourist can see and understand the meaning of. And we have also implemented tour guides in this system, so they will constantly explain about these. The homes have a monoslope so that water can wash off easily, and in case the house get buried under water, it's easy to lift up the roof on one side. And then in one basically it's a sustainable project. The entire thing is powered by a solar panel, and then we also have all these homes and everything. All the excess water that is coming for the flood is used for irrigation, so that is how it is saved. And then more on the houses, as you can see, like it has a monoslope roof. Infrastructure wise, it is really light, and also we are using Filipino technology for building these homes that are easier to build, stronger, and still yet very light, so that they rise easily. So the base that for these homes we are using is HDDP plastic. It can be refined from normal plastic itself, and it's really easy to make. If you make the bases of the homes out of these, the homes will rise easily. Okay, thank you. എൻ്റെ പേരും സ്കൂളും പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജസ്. Namaste, my name is Agni Nair. And I am Jayakrishna A. And we are from SVN Adamakara. And we are presenting our project, namely Assistant. And so the main problem is that the people who are aged above 65 have problem in standing up, and this is because their bones will get weak, which will be a difficult and challenge for standing up and sitting down. So that's why we made a solution and we named it Assistant. Now let's move on to the problem statement. Basically, you know that more than half of adults, senior adults aged 65 and above, have problem with arthritis, lower back pain, and things related to the loss of balance and all. So basically, it is very dangerous for them to get up from a seated position. So what our project does is that it will tilt forward, and that's the solution. It will tilt forward and make it so that they can get up from a very natural position. This is very important to them because most modern solutions to this are very expensive. It can go up to like 1,60,000. That's very expensive, right? But this is a portable machine, which means it can be seated in any sofa, and it is very cost effective, only like 9,000 compared to the 1,60,000. So this can really help with people who are struggling with it and don't have enough money to afford the other things and all. Yeah, that is basically what our project is, and we think this is a innovation, and it's most key highlight of this is that it is very portable and you can fit it on any chair. So even if you're like traveling, I mean, that's if they have a really bad issue. If they're traveling and they need a lifting chair with them, right? This you can carry it around in like a bag, and you can fit it onto any chair, and then that will help them. കാറിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്. കാറിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Yes, കാറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് like it's different because that is a different thing, and there is already a solution to that. But that is only you can implement it in cars also. Like back seats and all you can use it, but front seats when you're driving you can't really use it. So that is one drawback I can say, but that's not really a drawback because you can put it in the back seat. Thank you. Okay. ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്തും. Good morning, I'm Gaurinandana Dindo. And I'm Krishnendu Anaya. We are from Saraswati Vidyaniketan, Elamakara, and our project name is TerraFlow. So TerraFlow is basically to help the farmers to reduce costs, optimize resources, and to promote the crop growth. And so in this field, you can see 3 tanks. So one is water, fertilizer, and pesticide. And there is a sender tank. So we are using sensors and ESP32 camera. The sensors are continuously monitoring the soil, humidity, pH,
and all, and simultaneously there is an ESP32. No. This is the ESP32 camera. The ESP32 camera will detect the crops and will detect whether it has some diseases or is having pest attacks, and that and it can be shown in this thing. Because of Wi-Fi issues, is not now showing, and this is a board called the ESP32, and according to the disease and pest attack, it will decide whether water, fertilizer, or pesticide is to be given to these things. In traditional farming, the farmers usually does giving all those resources uniformly to the entire field, so it may be overflowed, or there will be resource wastage, and also production cost will be increased. So TerraFlow is the solution for all this. Terra means nature, flow means the water. From this tanks we are giving water, and this is called MG90, which give the water to whichever plot they needed. And we will add a rail for this ESP32 camera, and this camera will capture the pictures and alert the farmers through GSM, and will be given to the farmer, so the farmer could identify it. The correct time is given in the code, and we have taken pictures from every side, and this for we are giving this, for example, this has fungus and this is rotten, but actually according to our project this will not happen, because at the starting point itself our AI will detect it and does whatever they wanted to do. We have soil sensors, ESP board, and we have so many sensors like pH, NPK, and all. That's all helping. കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ? ഇത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു കോസ്റ്റ് ആവും. ഫാമേഴ്സ് ക്യാൻ ലൈക്ക് ടേക്ക് എ ലോൺ, പക്ഷേ അതിന് ഒരു ഫുൾ ഗ്യാരണ്ടി തരാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ചാൽ അത് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. കാരണം ഇതിനകത്തൊരു ഡിസീസോ അല്ലെങ്കിൽ വാടിപ്പോവോ അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റില്ല. കാരണം ഇറ്റ് വിൽ സെൻസ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആൻഡ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ വി വിൽ ഹാവ് ആൻ ഏജന്റ്. അതേപോലെ നമുക്കൊരു ഏജന്റ് ഉണ്ട്, അവർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വൈഫൈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് അവർ ടെക്നോളജി ഫാമേഴ്സിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. ആൻഡ് ദേ ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ഡു ലൈക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക, ഇതേപോലെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, വാട്ടർ അതൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യുക, വേറെ ഒന്നും അവർക്ക് ആവശ്യം വരില്ല. സോ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഒരു ലോൺ വെച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പയ്യെ റീപേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഇതിനകത്ത് വേറൊരു പോസിറ്റിവിറ്റി എന്താ വെച്ചാൽ ഈ AI മാർക്കറ്റ് പ്രഡിക്ഷൻ നടത്തും. സോ നമ്മൾ എപ്പോൾ ഇത് വിറ്റാൽ, എത്ര ഒരു കോസ്റ്റിന് വിറ്റാൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് AI തന്നെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഗീവ് ദ ഫാമേഴ്സ് മോർ പ്രോഫിറ്റ്. ആ പ്രോഫിറ്റിൽ കൂടെ ഇത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഗ്യാരണ്ടി. ഇത് നമുക്ക് പാഡി ഫീൽഡിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഇൻ എനി ഫീൽഡ്സ്. ആൻഡ് ഇത് സോയിൽ സെൻസേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര അളവ് എപ്പോ എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി വരും, ഒന്നും വേസ്റ്റ് ആവില്ല. പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരു മഴ വന്നാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡിറ്റക്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ തന്നെ അതിനുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് ചെയ്യാൻ ഇതിന് പറ്റും. ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ വി വിൽ ആഡ് മോർ തിങ്സ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഫ്രം ദി വിൻഡ് ആൻഡ് ഓൾ. My name is Vanshika and my name is Ritika. We are from Bhavans Vidya Mandir, Girinagar. Today we are here to present our project Smart Lavatory. So we know that the public toilets we see have very unsanitary and unhygienic conditions. The floors may be very dirty. There may not be enough water to flush. We would not know whether the lavatory is occupied or not. And there is also a lot of water wastage and the smell is like really bad. So we have implemented a very technology-enabled but hygienic and sanitary toilet system. So we'll show you the working. So first the system checks if there is enough water. If there is enough water, the green LED outside will turn on. We can press enter and the door will auto lock.
and then the flush button will turn on. Only once the user has flushed will the exit button turn on. You can click the exit button and exit. The door will automatically lock and the system will reset. And so in future we also plan to add a voice detection, like to help the person understand how this toilet works. We have instructions, but they may not understand. So wherever we plan to implement this, we plan to add voice assistance in the local language. ഈ ടോയ്ലറ്റ് മാത്രമാണോ ഇത് ഫ്ലോറും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? We also plan to add an emergency SOS button. So what if somebody comes in and they suddenly feel sick? So if suppose this is implemented in a school, when they click the emergency button, it will immediately alert the school office through an SMS, and there will also be an alarm to notify that somebody has been sick. And we have used very affordable and common hardware products like Arduino Uno R3 and ST90 servo motor. Even if we commercially do this, it would be a very affordable and a higher upgrade compared to the public. ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഡോർ ഓപ്പൺ ആവത്തുള്ളൂ. Otherwise, this green LED will blink thrice and we have to wait for the water to be refilled. ഒരു അർജന്റ് സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ എങ്ങനെ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ there will be multiple toilets at this. So ഈ ടോയ്ലറ്റിൽ മാത്രം വെള്ളമില്ലാതാകും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എന്തായാലും കൊള്ളാം, നല്ല ഐഡിയ. There's an announcement. Now we can wind up all the participants and the